Kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hafalkan ini, penting. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dibaca setiap sebelum salam. Iya, di saat tahiyat akhir itu terserah sih, tetapi ulama banyak yang menaruh di situ. Kalau kita mau membacanya di luar sholat, silahkan. Mau tidur, silahkan. Ya, ini sangat penting sekali. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, artinya zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Sehingga Rasulullah SAW ditanya para sahabatnya, qalu wa takhafu ya Rasulullah, paduka takut wahai Rasul? Subhanallah, ini sahabat-sahabat ini aneh banget ketika Nabi SAW takut meninggal sul khatimah. Sehingga beliau-beliau itu bertanya, wa takhaf ya Rasulullah, engkau takut ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, wa ma yu'minuni, kita niat mudah-mudahan dengan sholawat ini semua yang hadir ditetapkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nurullah, assalamu alayka ya Rasulullah. أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطيل لنا بها الأعمار وتزيل بها جميع الأسقام والأخطار وتنذر بها علينا رزق المضرار وتقضي لنا بها جميع الأوطار وتشفع لنا بها عند الله في دار الجود القرار برحمتك يا غفار يا قهار وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتفك بها العصوب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم القدوم على الله بلا امتراء. اللهم صل وسلم على عبدك محمد وعظيمك محمد وشفيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القدوم على الفضل الصمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك ومتبوعك محبك محبوبك وأعظم عبد اختصصت لك فاصطفت لك بالنبوة والتمجيد والكرامة والتأييد سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم فصل الخطاب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم القدوم على ملك الجوار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم القدوم على الله الملك الحميد المجيد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم آخر الظهور. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم القدوم على الله يوم يبان فيه تنزيل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من هذا إلى يوم القدوم على الله يوم القيامة يوم الطامة يوم المارقة يوم يشف الله السرائر يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يوم يبعث ما في القبور يوم تحصل ما في الصدور يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم القدوم إلى الله الملك العلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم الزحام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد دائما متلازما إلى الملك في العظيم. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم القدوم على الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم الميقات الذي ترد في جميع الأعمال على الله. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم أنك الله تعالى جل جلاله وحده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم ينزل المرء ما قدمت يداه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم الأرض على الله، يوم القدوم، يوم المطاف، يوم اللحاف، يوم الزحام، ولا يشفع أحد إلا بإذنه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من صلى الخليل والكلم وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك وشفيك محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائما من يومنا هذا إلى يوم القدوم على ملك الديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الإنس والجن وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم الأرض على ملك الديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم القدوم على الله. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلاما دائما متلازما من يومنا هذا إلى يوم القيامة. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه والذاكرين الله كثيرا في السر جارا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بالمعراج والإسراء وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر جارا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر جارا. الصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المبلغين أفضل من اصطفى الله تعالى رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكرمين وسلم تسليما كثيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد قبلة القلوب من جميع جهتها وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من أهل جلاب بها. الصلاة والسلام على من سال الخليل والكريم المنصب العظام الواسطة الكبرى لنيل المقام الكريم والمطلب الفخيم والنعيم الخالد المقيم سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه ذوي القدر الفخيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد ومولانا محمد شفينا محمد وقرة أعيننا محمد النبي القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم من له لا تطل ويغرن يوم القيامة. أنا خطيب الأنبياء إذا اجتمعوا، أنا حامل لواء الحمد إذا ذهبوا، وأنا معطي يوم القيامة غدا الشفاعة إذا يسوء،
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من هذا إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم على عبدك محمد وحبيبك محمد وشفيعك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القدوم على فن الصمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من هذا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك القديمة الأزلية الدائمة الباقية الأبدية التي صليتها في حضرة علمك القديم الذي أنزلته بملائكتك في حضرة كلامك القرآن العظيم فقلت باللسان المحمدي الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي وخاطبتنا بأما السلام تسميما للإكرام منك لنا بالنعم فقلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقلت امتثالا لأمرك ورغبة فيما عندك من الأجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين حتى نجدها وقاية لنا من الجحيم وموسنة لأولنا وآخرنا معشر المسلمين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عزيم يا عزيم يا عزيم يا عزيم يا عزيم يا عزيم يا عزيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'amihi al-gharra wa alaihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mahsusi bijazilil bushra wa ala alihi wa sahbihi adzakirin Allah katsira fis sirri wal jahri amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita barusan membaca sholawat dengan niat husnul khotimah. Setiap kita harus takut meninggal su'ul khotimah. Setiap kita harus takut meninggal su'ul khotimah. Kalau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mengucapkan doa, bahkan sering membaca doa, mengajarkan kepada umatnya doa ini. Kenapa? Karena beliau takut. Walaupun Nabi SAW sudah dijamin sama Allah, tetapi mengajarkan kepada kita takut harus daripada su'ul khatimah. Apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW seperti dijelaskan di dalam hadis, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya akan membacakan hadis lengkapnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Ahmad dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hafalkan ini, penting. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dibaca setiap sebelum salam. Di saat tahiyat akhir. Itu terserah sih, tetapi ulama banyak yang menaruh di situ.
Kalau kita mau membacanya di luar sholat, silahkan. Mau tidur, silahkan. Ya, ini sangat penting sekali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Artinya zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Sehingga Rasulullah SAW ditanya para sahabatnya, qalu wa takhafu ya Rasulullah, paduka takut wahai Rasul? Subhanallah, ini sahabat-sahabat ini aneh banget ketika Nabi SAW takut meninggal sul khatimah, sehingga beliau-beliau itu bertanya, wa takhaf ya Rasulullah, engkau takut ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, wa ma yu'minuni wal qalbu baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Tidak ada yang memberikan keamanan kepada aku. Wal qalbu, sedangkan hati di dalam genggamannya Allah. Kalimat genggaman jangan melihat kepada tangan saya. Ini mah hanya menggambarkan saja, memudahkan pemahaman. Iya, jangan dianggap bahwa Tuhan kita punya tangan kemudian digenggam. Tidak. Di dalam kekuasaannya Allah itu yang namanya kematian, yang namanya hati. Yuqallibuhu kaifa yasha, yang membolak-balikan terserah Gusti Allah. Makanya kita harus berusaha. Apa yang diajarkan oleh para anbiya, misalnya kalimat yang sering diucapkan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, rabbi tawaffani musliman wa alhiqni, rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan muslim, kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Pengen kita kumpul dengan soleh. Kalau di dalam dunia kita jauh dari orang soleh, bagaimana mungkin di akhirat kita bisa kumpul dengan mereka? Datangi majelis-majelis ilim, datangi majelis-majelisil khair, datangi majelis-majelis yang disebutkan nama Allah dan Rasulnya. Disitulah kumpul orang-orang soleh. Di saat sholat, berkumpullah di masjid untuk melaksanakan jamaah, karena di situ kumpulnya orang-orang soleh. Kalau di dalam dunia kita senantiasa berkumpul dengan mereka, maka insya Allah di akhirat kumpul dengan mereka. Amin. Walaupun kita untuk mengikuti jejak mereka jauh, untuk menjadi orang soleh punya syarat-syarat yang sangat besar. Nah, kita sulit untuk mendapatkan itu. Kumpul dengan mereka, insya Allah dikumpulkan dengan mereka. Allahumma ij'alna minhum. Amin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini saya pengen membahas beberapa masalah. Di antaranya yang berkaitan dengan ilmu dahulu, kemudian dilanjutkan dengan masalah haji. Memang berjauhan ini. Kenapa saya mulai dengan ilmu? Karena saya baru membuka kembali majelis ini setelah libur lebaran. Ya, setelah libur Ramadanan kita mulai kembali, makanya kita dorong kembali untuk senang ke dalam ilmu. Lalu kenapa ada pembahasan haji? Karena memang waktunya haji. Waktu haji itu di 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Makanya kita bahas sedikit saja, insyaallah seperti biasa jam 10 kita selesai. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di dalam kitab namanya Fawaidul Mukhtarah. Di situ satu bab, Fadlu Thalabil Ilm, keutamaan daripada menuntut ilmu. Saya tidak akan bahas panjang, tetapi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan dengan keberkahan hadis ini, telinga-telinga kita yang senantiasa mendengar hal-hal buruk dihilangkan oleh Allah dosanya. Amin. Telinga-telinga kita
yang mungkin senangnya sesuatu yang tidak baik diganti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyukai hal-hal yang baik. Begitu juga lisan kita, ya, lisan kita ketika mengucapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya ada sesuatu yang dihilangkan oleh Allah, yaitu kecintaan kita kepada kemaksiatan. Shallu ala Muhammad. Karena yang namanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah nur, adalah cahaya. Ketika lisan kita mengucapkan itu, ada cahaya yang keluar daripada lisan kita. Karena lisan kita saat itu lagi mengucapkan ucapan yang pernah diucapkan dari saya, dari guru saya, guru dan guru-guru, sampai kepada Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin dari mulut saya berbeda, tetapi kalau dari mulut guru-guru saya ke atas, pastinya adalah nur, bertambah nur, sampai tingkatannya kepada para sahabat, kemudian mendengar daripada Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali membahas atau menjelaskan tentang ini. An Abi Waqid Al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala thalathatu nafar. Dari Abil Waqid Al-Laythi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid, kumpulnya Kanjeng Nabi selalu di dalam masjid. Jadi kalau nyari Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad itu enggak susah, enak, di masjid sudah pasti ketemu. Iya. Nah, kalau kita walaupun ustadz dicari di masjid jarang ada tuh. Iya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, hidupnya dari masjid ke masjid. Ngajar ya di masjid, sholat berjamaah nggak pernah ditinggalin di masjid. Shallu ala Muhammad. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat di masjid, menghadap kepada beliau 3 orang. Idh aqbala alaih thalathatu nafar. Ada 3 orang tuh di depan. Fa aqbala ithnanu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Ya. Menghadap 2 orang kepada Rasulullah, satunya pergi. Jadi mungkin antum juga datang ke tempat ini dengan sahabatnya. Yang satu masuk ke masjid, yang satunya lagi jalan-jalan ke depan. Bisa jadi seperti itu. Dan ini terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tadi 2 datang kepada Kanjeng Nabi, berdiri. Fa waqafa atau juga berhenti. Wa amma ahaduhuma fara'a furja fil halaqah fajalasa fiha. Satu orang melihat ada kosong, langsung duduk di depan. Iya. Kadang-kadang kita kan seperti itu tuh. Ada orang yang begitu berani ketika dia mendapati satu tempat yang kosong, ya langsung aja duduk di situ. Wa amma al-akhar fajalas khalfahum. Adapun yang lainnya, satu lagi temannya ini karena mungkin dia baru hadir pengajian, malu-malu. Duduknya agak belakangan, mungkin di belakang, ya. Yang jelas hadirlah di dalam majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan salah satu yang lain kan 3 pertamanya itu, kedua masuk, yang satu faat baradahiban, pulang kembali. Falamma falagha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Falamma faragha, ketika telah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, beliau berkata, "Ala ukhbirukum anin nafari thalathah." Mau tidak aku kasih tahu 3 kelompok tadi, 3 orang tadi. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu Allah. Salah satu di antara mereka berlindung kepada Allah, maka Allah juga memberikan perlindungan. Ini adalah perlindungan, saudaraku. Ini adalah hisnun min husud, benteng daripada benteng-benteng, baik itu benteng api neraka atau juga benteng daripada musibah-musibah. Begitu banyak orang masuk ke dalam masjid,
Yang tadinya ada ketentuan buruk dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah masuk bentengnya Gusti Allah. Ketika dia datang ke tempat ini berlindung daripada siksanya Allah, Allah akan melindungi. Ketika berlindung daripada musibah, Allah akan lindungi. Karena ini adalah benteng daripada bentengnya Gusti Allah. Di antaranya adalah masjid. Di antaranya juga adalah zikir kepada Gusti Allah. Sallu ala Muhammad. Wa ammal akhar fastahya min Allah fastahyallahu minhu. Adapun yang lain tadi dia kan malu-malu. Karena dia malu kepada Allah, Allah juga enggan untuk menyiksa dia. Jadi walaupun Anda duduk di belakang, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan siapapun. Yang terpenting Anda duduk di tempat ini dengan niat untuk mencari man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi siapa orang yang melangkah menuju majelis-majelis ilim, pastinya untuk mencari ilmu, maka dimudahkan jalan menuju surga. Kalau kita jalan dari rumah ke sini hanya berapa kilo? Coba orang-orang gundul tuh berangkat dari Thailand, bantek-bantek namanya itu. Iya, berjalan 2600 km lebih menuju ke Borobudur tanpa lelah tuh, semangat mereka berjalan. Kenapa antum yang sudah dijanjikan sama Kanjeng Nabi sorga nggak ada semangat-semangatnya? Kalau seandainya ada buntelannya aja semangat. Santri-santri nih, ya kalau ada buntelannya semangat nih. Tapi kalau nggak ada buntelannya, masya Allah, klenyar nggak jelas. Iya. Padahal jaminannya adalah surganya Gusti. Sallu ala Muhammad. Langkahan kita ini bukan langkahan yang hanya dikasih pahala doang, enggak. Satu langkahan diberi pahala, satu langkahan lagi diberi ampuni dosa, satu langkahan lagi diangkat derajat. Bukan satu, enggak, satu langkahan itu mendapatkan 3. Diampuni dosa, diberi pahala, diangkat derajat. Berapa langkahan kita menuju tempat ini? Kita kan pakai mobil, pip, enggak pakai langkahan-langkahan. Malaikat punya catatan. Kalau seandainya Anda berjalan dengan mobil, hitungan langkahan itu yang dicatat oleh malaikatnya Gusti Allah. Jadi tenang saja, walaupun Anda pakai mobil, tetap dihitung langkahan kaki menuju tempat ini. Dan malaikat begitu cerdas untuk menghitung semua itu. Sallu ala Muhammad. Wa ammal akhar fa'aradu anillah fa'aradallahu anhu. Sedangkan yang tadi pergi, jangan diladenin. Iya, karena mereka itu berpaling dari Allah, Allah palingkan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika kita berpaling dari kebaikan, itu hakikatnya Allah memalingkan kita. Nah, kalau kita dipalingkan dari kebaikan-kebaikan terus, pada suatu saat, di saat kita mau bertemu dengan Allah, kita akan dipalingkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat dan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Begitu banyak orang-orang di luaran sana tadinya soleh banget, berteman dengan orang-orang yang tidak jelas, lalu kemudian berubah, sampai di akhirnya dia meninggalkan sholat 1, 2, 3, sampai akhirnya meninggalkan sholat semua. Di saat akhir umurnya, dia lagi megang itu yang namanya botol, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Hati-hati. Makanya jaga itu yang namanya sholat, karena sholat itu adalah sesuatu yang insya Allah menjamin husnul khatimah. Sallu ala Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mendengar hadis yang diucapkan atau diriwayatkan Sayyidina Imamul Bukhari, juga Sayyidina Muslim dan juga yang lainnya, harusnya kita menjadi tambah semangat lagi untuk mencari ilmunya Gusti Allah. Karena ilmunya Gusti Allah ini sudah banyak ditinggalkan. Kalau oleh orang-orang kafir ya pantas, dari dulu juga mereka meninggalkan. Tetapi yang menjadi aneh,
orang-orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad justru lari daripada ilmu itu tersebut. Padahal kita tahu orang yang beramal tanpa ilmu itu masalah. Di dalam ucapan al-ilmu bila amal junun. Mungkin satri udah pada apal tuh. Al-ilmu bila amal junun. Al-ilmu bila amal junun. Ilmu tanpa amal itu gila. Jadi kita nyari-nyari ilmu kemana-mana tetapi tidak mau diamalkan. Menurut ulama itu agak gila nih orang. Sedangkan wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Iya, ada orang beramal tanpa dasar ilmu la yakun. Sia-sia itu amalnya itu. Ya, artinya tidak punya nilai. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Shallu ala Muhammad. Jadi harus ada dasar ilmu. Mungkin antum tidak bisa istiqomah selama seminggu. Ya setidaknya 1 bulan itu kan sudah alhamdulillah. Walaupun kalau menurut Sayyidina Imam Fathul Mauzili ketika beliau bertanya, bagaimana pendapat kalian seandainya ada seseorang yang sakit, tidak dikasih obat, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, apakah dia akan mati? Jawabannya mati. Orang sakit nih, laumuni al-marid, seandainya dicegah itu yang namanya orang sakit daripada obat, makanan, minuman, apakah dia mati? Mereka para sahabat mengatakan ya mati jelas. Begitu juga yang namanya hati. Kalau hati itu tidak diberi ilmu, tidak dikasih hikmah, maka hati juga akan menjadi mati. Shallallahu alaihi Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ibadah tanpa ilmu. Ini ada satu cerita menarik. An rajulin min ahlil maghrib annahu kana katsirul ijtihad fil ibadah. Ada satu orang dari Maghrib, daerah Maroko sana. Itu beliau banyak ijtihad di dalam ibadah. Senang ibadah tapi enggak punya ilmu. Wa annahu ishtara atanan wa lam yasta'milha fi syai'. Dia itu membeli seekor keledai betina, tetapi tidak digunakan untuk membawa makanan, minuman. Tempo dulu itu yang namanya keledai itu untuk itu gitu. Sehingga orang-orang itu bertanya, fasalahu insanun an sabai bin sakiha. Dia bertanya kepada si Pak Ustadz tadi itu yang pintar ibadah tetapi dia tidak punya ilmu. Kenapa Pak Ustadz? Kok antum tuh punya keledai betina tetapi tidak digunakan untuk angkutan? Jawabannya aneh nih. Mungkin antum bakal kaget ketika mendengar jawaban Ustadz ini, karena nggak terpikir di dalam pikiran kita. Faqala ma umsikuha illa li uhissan farji, li uhassina farji. Aku tidaklah menahan ini kecuali untuk menjaga farjiku, kata beliau. Kenapa? Karena dia itu kan tidak punya istri, dia tidak mau berzina, akhirnya kumpul keledai. Maaf, kumpul kebo bahasanya dengan keledai. Jadi kumpul keledai. Wa kana la ya'lamu tahrima idyanil bahaim. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia nggak ngerti bahwa kumpul sama binatang itu dianggap tidak dosa. Kalau kumpul sama manusia mungkin dianggapnya dosa, tetapi kumpul sama keledai itu dianggap nggak dosa gitu. Dan itu tidak ada di dalam pikirannya beliau. Tidak mengerti sama sekali. Falamma arrafahu bitahrimihi baka bukaan syadida. Begitu dikasih tahu Pak Ustadz yang namanya berhubungan dengan keledai itu haram, baru beliau itu nangis, benar-benar nangis. Kenapa? Karena sebelumnya menganggap bahwa berhubungan dengan keledai itu tidak dosa, ternyata dosanya justru lebih daripada berhubungan dengan manusia. Na'udzubillahi min. Jadi harus hati-hati itu. Ya insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang ada di sini nggak ada ini cerita-cerita tempo dulu. Tetapi saya yakin banget kalau cerita dulu itu ada, bagaimana dengan sekarang?
Ya, sekarang itu ya Masya Allah semuanya serba percobaan. Ya, semuanya serba percobaan. Jadi mudah-mudahan kita beserta keluarga kita insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakhala rajulun al-qaryata wa yadhunnu ahluha annahu minal ulama fa amaru ayyughassilal mayt. Ada seseorang dia pulang dari pesantren nih. Tapi di pesantrennya itu memang nggak ngerti apa-apa. Ya, pulang. Begitu sampai di rumah, orang-orang desa nganggap dia kan orang pinter nih. Ya. Akhirnya kebetulan ada satu jenazah ya yang mau dimandikan. Kebetulan lebeknya nggak ada. Akhirnya ada ustadz itu aja katanya kita panggil untuk memandikan jenazah. Wa kana la ya'rifu kaifiyata ghuslil mayyit, nih orang enggak pernah ngerti bagaimana cara mandiin mayit. Dan perlu diketahui santri bahwa ada beberapa ilmu ya yang akan mendapatkan futuh setelah kita melakukannya. Di antaranya adalah ghuslul mayyit ini. Haji ya. Haji itu tidak akan mungkin ya kita mendapatkan futuh walaupun kita bisa saja mendapatkan itu. Ya bagi santri-santri saya kira gampang. Tetapi akan lebih jelas lagi ketika sudah melaksanakan ibadah haji. Yang sebetulnya ini perlu kita bahas kalau memang waktunya masih ada insyaallah. Kemudian karena dia itu dari pesantren, akhirnya sudah siap katanya. Falamma ghasalahu saggatal mayyit wa dakhala majral ma' wan nas yantadhiruna fil kharij. Kebetulan dimandikinya itu di sungai. Ya di sungai, kemudian pas lagi mandi itu yang namanya jenazah hanyut. Ya, karena mungkin mandiinnya nggak jelas nih. Si jenazah tadi hanyut. Sedangkan orang-orang udah nungguin di luar nih. Dia cuma sendirian di dalam itu. Walamma fatahul baba qala lahum khaifan. Ketika mereka sudah lama nungguin ini nggak keluar-keluar, dibuka pintunya untuk mengambil jenazah tadi. Dalam keadaan takut dia mengatakan mayyitukum hadza waliyun min auliyai akhadahul malaika ilas sama. Dia dalam keadaan takut. Kemudian dia jawab, mayitnya kalian ini adalah wali katanya. Ketika saya mandiin diambil sama malaikatnya Allah. Shallallahu alaihi Muhammad. Nah ini karena yang ngomongnya santri, akhirnya mereka percaya saja dengan apa yang diucapkan si orang tersebut. Shallallahu alaihi Muhammad. Nah ini harus kita pelajari bagaimana cara memandikan mayit. Setidak-tidaknya kalaupun kita tidak menjadi lebih buat antum santri-santri, kelak bapakmu, ibumu itu akan meninggal dunia. Walaupun bisa jadi kematian itu antum dahulu, la tadri ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa man tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita kan nggak tahu kapan matinya, di mana matinya, duluan siapa. Sebab dulu ada satu orang melaksanakan ibadah haji, tua nih. Ya, namanya sudah tua, akhirnya dia membawa kain kafan tuh. Dari Indonesia udah bawa kain kafan karena dia berharap mati di sana dan memang sudah tua. Dia dengan membawa cucunya. Subhanallah, yang meninggal justru cucunya di sana. Ya, yang tuanya pulang kembali ke Indonesia, cucunya yang dikubur di Makla. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini benar-benar kejadian yang memang seperti itu. Jadi kita tidak tahu kematian itu. Mudah-mudahan kapanpun itu yang namanya kematian mendatangi kita, mudah-mudahan husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kita baca satu ucapan atau juga ucapan para wali untuk menjaga keimanan kita insyaallah. Ikuti bersama. La ilaha illallah al-mawjud
في كل زمان كل زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود المعبود في كل مكان كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا المذكور المذكور بكل لسان في كل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا المعروف بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا كل يوم كل يوم هو في شان في شان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان 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 من زوال الإيمان زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان فتنة الشيطان يا قديم الإحسان قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان علينا إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا غفور يا غفار غفور يا غفور اغفر لنا وارحمنا لنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد سيدنا محمد وآله وآله وصحبه وصحبه wasallim. Begitu banyak para ulama-ulama kita yang menganjurkan untuk membaca doa ini setiap hari. Yang mudah-mudahan dengan keberkahannya insya Allah meninggal husnul khotimah. Bagi yang pengen nanti saya share ya, karena memang sudah ada di di Facebook saya. Ya tinggal dilihat saja. Ya, diusahakan dibaca setiap hari cuma 1 kali, terserah. Di waktu malam boleh, di waktu siang juga boleh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas sedikit tentang ilmu, sebetulnya banyak. Nah, kita membahas sedikit tentang haji. Mudah-mudahan yang mendengarkan ini diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Kalaupun tidak, mudah-mudahan ada kesempatan untuk umroh. Amin. Dan juga pastinya berziarah ke makam suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang berziarah ke makam Nabi, seperti di dalam hadis dikatakan, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Sampai lupa tuh hadisnya. Sekali lagi, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Siapa orang yang menziarahi aku setelah matiku atau setelah wafatku, seakan-akan menziarahi aku di saat aku hidup. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man zarani wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa orang yang berziarah kepada aku, maka pasti akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, itu adalah satu keutamaan daripada ziarah. Kalau kita lihat di dalam kitab sunnah atau di dalam kitab fikih, maka kita akan dapati perbedaan ulama. Kebanyakan para ulama mengatakan sunnah muakkadah. Kebanyakan. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya wajib untuk berziarah ke makam suci Nabi SAW. Karena di dalam hadis, man hajja walam yazurni faqad jafani. Siapa orang yang melaksanakan ibadah haji kemudian dia telah tidak berziarah ke makamku atau tidak berziarah ke kuburku, maka dia telah menjauhi aku. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat sunnah, ada sebagian lagi berpendapat wajib. Kalau ada yang berpendapat saat-saat sekarang itu mengatakan hukumnya haram dan lainnya, nah itu keluar daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sallu ala Muhammad. Kemudian kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Al-Quran juga mengatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul
lawajadullah tawaban rahima. Itu sudah ada. Makanya ada ketika seseorang berziarah ke makam suci, lalu kemudian membaca ayat tersebut, lalu kemudian dia beristighfar, kemudian dia pulang, ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan Nabi, susul itu yang namanya A'rabi, katakan bahwa Allah telah mengampuni dosa. Dengan sebab apa? Dengan sebab tadi, dia datang ke kuburnya Nabi pastinya dengan hati yang sangat dalam cintanya, syauknya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika berada di hadapannya, lalu beliau mengatakan, ya khair Rasul, telah datang di dalam Al-Quran ucapannya Allah yang mengatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawaban rahima. Saya datang kepada paduka meminta syafaat agar Allah mengampuni dosa saya. Kemudian beliau beristighfar, kemudian beliau membaca yang namanya lantunan-lantunan syair di hadapan Rasulullah. Setelah itu pulang. Kebetulan ada seorang ulama namanya Sayyiduna Muhammad bin Ubaidillah yang terkenal dengan Sayyidina Utbi yang meninggal di tahun 228, ya. Sayyiduna Utbi ini terkenal. Beliau tertidur. Di dalam mimpi itu didatangi sama Rasulullah. Ya Utbi, al-hikil Arabi. Susul itu orang Arab. Katakan Allah telah memberikan ampunan, ya, kepada si orang tadi. Ketika beliau terbangun dan mencari A'rabi tadi, ya, ternyata sudah pergi. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita insyaallah bisa diperkenankan untuk berziarah ke makam suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita di sana itu berebut loh, ya, untuk berziarah, apalagi berebut di Raudhah namanya, ya, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahku dan di antara mimbarku, mimbar yang kita ingat ada yang namanya Haninul Jidha, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu di mimbarnya itu dibikin dari pelepah kurma. Ketika sahabat-sahabat membikin itu yang nama mimbar yang lebih baik untuk Nabi, sehingga pelepah korma itu tidak dipakai lagi. Nabi SAW masuk, terdengar ada tangisan. Ternyata tangisan itu adalah tangisan daripada pelepah korma karena tidak lagi dipakai sama kanjeng Nabi, karena tidak lagi diinjek oleh kanjeng Nabi. Subhanallah. Sehingga Nabi SAW mendatangi itu yang namanya tangisan tadi. Ketika dilihat, oh, adalah satu batang daripada pohon kurma, ya, yang tidak dipakai lagi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau pun berbicara. Tuh hebatnya Nabi, mampu berbicara dengan siapapun. Manusia sudah jelas, binatang sering kita lihat daripada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sesuatu yang aneh lagi, karena beliau mampu berbicara dengan pelepah korma. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Kalau anda bertanya hadisnya, bukan hadis biasa, ini hadis mutawatir. Artinya saksinya bukan 1, 2, tapi banyak, lebih daripada 40. Iya, sudah jaminan kebenarannya. Ya, mereka para sahabat itu semuanya udah tingkatan aulia sudah, karena bisa mendengar apa yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan untuk mendengar yang namanya tangisan pelepah korma itu bukanlah sesuatu yang gampang. Harus kebersihan hati pastinya. Dan mereka para sahabat udah pasti dijamin bersih, karena sudah memandang Nabi saja sudah mendapatkan ketinggian yang sangat dahsyat. Sallu ala Muhammad. Akhirnya setelah itu diem. Apa yang diucapkan sama Nabi? 2 tawaran. Dikembalikan lagi sampai hari kiamat berbuah, atau akan ditanam di surganya Allah yang akan memakan beliau itu adalah para aulia. Si pelepah tadi mengatakan, si batang korma tadi mengatakan, ya Rasulullah, tanam saya di surga, yang akan memakan adalah aulia-aulianya Allah. Sehingga Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan bahwa pelepah korma meminta sesuatu yang abadi daripada yang terlihat. Artinya bahwa pelepah korma diberi sama Allah Subhanahu wa taala pemahaman.
bahwa akhirat walal akhirah khairul laka minal ula. Sedangkan kita saudaraku kebanyakan hanya melihat sesuatu yang zahir, sesuatu yang tampak, sesuatu yang indah di mata. Iya, walaupun di dalamnya ada neraka yang membara, tidak peduli. Yang jelas di depannya ada keindahan, itu yang mereka mau. Shallu ala Muhammad. Kita mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji adalah perkara yang wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau seandainya membahas tentang itu, saya kira tidak akan mencukupi waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini insyaallah bermanfaat. Sekali lagi bahwa mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, kemudian bisa mengamalkan daripada ilmu tersebut dan juga bisa mengamalkannya di kemudian hari. Dan mudah-mudahan tadi kita juga membahas tentang husnul khatimah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tadi Al-Qari mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmudah. Iya, tadi dibacakan Qari. Kita dianjurkan untuk banyak bertahajud di waktu malam. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmudah. Di dalam kitab Burdah Sayyiduna Imam Al-Busari mengatakan dhalamtu sunnata man ahya dhalama ila anistaqat qadamahu apa? Anistaqat qadamahu min warami. Iya. Jadi Sayyiduna Imam Al-Busari ini lagi menceritakan tentang bagaimana di waktu malam, ya beliau padahal banyak tahajud nih, tetapi beliau merasa bahwa saya itu nggak ada apa-apanya gitu dengan Nabi. Nabi Muhammad SAW itu di waktu malam beliau sampai apa? Bengkak kakinya. Ya, padahal beliau sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Sayyidatina Aisyah bertanya, "Bukankah engkau sudah diampuni dosanya ya Rasulullah? Kenapa kau lakukan seperti ini?" Apa yang diucapkan? "Afala akunu abdan syakur." Apakah tidak boleh aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kanjeng Nabi sudah diampuni dosanya oleh Allah, tetapi di waktu malam beliau tetap terbangun meminta banyak kepada Allah, bukan untuk diri beliau saja, akan tetapi pastinya buat umatnya. Dan di antara umatnya itu ada yang di Indramayu yang mungkin lagi banyak maksiat. Orang-orang seperti kita kadang-kadang tampak di mata orang bagus, padahal hakikatnya tidak bagus. Itu yang membuat Rasulullah menangis. Mudah-mudahan Nabi SAW tidak lagi menangis melihat kita, ada kesejukan ketika memandang orang-orang seperti kita yang senantiasa mencari ilmu agamanya Gusti Allah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi bagi yang pengen Dzikrul Jalalah tadi, ya silakan menghubungi pondok pesantren. Tadinya mau saya bagikan itu, ya tadinya saya mau bagikan, cuma nggak tahu hilang itu. Ini saya bacakan dulu tadi, ya. Tadi Imam Busayri mengatakan, ini ada Burdah, "Dhalamtu sunnata man ahya dhalama ila anishtaqat qadamahu durra min warami." Aku zalim, ya kata beliau, karena meninggalkan sunnah. Ya, sunnah siapa? Sunnahnya seseorang yang di waktu malam beliau bangun, menghidupkan malam-malam tersebut untuk beribadah. Sampai anistaqat qadamah. Istaqat itu mengeluh dalam bahasa Arab. Ya, sampai beliau mengeluh kedua kakinya, ya, karena bengkak. Artinya waram itu memang bengkak. Ya, walaupun pengertiannya banyak, ya yang jelas bahwa di waktu malam beliau banyak beribadah sehingga kakinya itu sampai bengkak, dan itu sebagian tafsir. Walaupun sebagian pendapat yang lain artinya wallahu alam
بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم نسألك العفو والعافية، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك النار، نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة الجسد وسعة الرزق وتوبة قبل الموت، شهادة الموت ومغفرة بعد الموت، ووفاة عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تعدل جميع الصلوات يا آل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تعدل جميع الصلوات يا آل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تعدل جميع الصلوات يا آل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Sampaikan pahalanya kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya, seluruh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, khususan Imam Amin, Imam Habar Kutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad Fiqih, Sadrin Kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Fiqih, Jamil Ulia fi Indramayu, usulihim wa furu mahbabihim, juga Habib Mundir. Habib Mundir besok hallnya di Jakarta. Ya, anallahu yaghfir lahum warhamhum yu'li darajatihim bil jannah wa yadullahu barakatihim musrari man barin fi din wal akhirah. Juga muslimin muslimat, mukminin mukminat, terutama keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Begitu juga ummiku Nur binti Muhtar Segap, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka semua dan dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan kita-kita yang masih hidup mudah-mudahan ketika meninggal dunia membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya sudah kajian yang telah disampaikan oleh Habib Ahmad bin Usman Al Idrus.